गुजरात नेचरल फार्मिंग सायन्स यूनिवर्सिटी हालोल जे आज थी कम्प्लीट 3 वर्ष पहला अहीं शुरुआत करवामां आवी हती। ते आखी यूनिवर्सिटीनुं सौ प्रथम बिल्डिंग नानो एवुं बिल्डिंग ની શરૂઆત અહીંથી કરવામાં આવેલ હતી। જે આપ જોઈ શકો છો એક નાનકડા બિલ્ડિંગથી શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ અલગ અલગ જગ્યાએ બાંધકામ કરી અને અત્યારે તો લગભગ 60% જેટલું બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। જે આપ જોઈ શકો છો અહીં મોડેલ ફાર્મ अलग अलग प्लॉट में बनावेला छे, अलग अलग पाक पण वावेला छे। जे हूँ आपने बताववानो प्रयत्न करीश। अहीं एक एकदम देशी सेल्फी पॉइंट पण बनाववामां आवेलो छे। जे आपणा खेडूतनी गाडू साथेनी अहीं प्रदर्शनी मूकवामां आवेल छे के जेना साथे कोई पण खेडूत अहीं आवीने सेल्फी लई शके छे। गलगोटानुं पण वावेतर करवामां आवेल छे, जुवारनुं वावेतर छे, रागी छे, बाजरी छे। आओ अलग अलग प्रकारना पाकनुं वावेतर अहीं मॉडल फार्म में करवामां आवेल छे। जे आप जोई शको छो कि हळदर छे अने एनी वच्चे तुवेरनो क्रॉप पण लगाववामां आवेल छे। अने आ बाजू हरियाळी अने इंटरक्रॉप तरीके चणानुं पण वावेतर करवामां आवेल छे। जे आप जोई शको छो कि आखी यूनिवर्सिटी छे लगभग 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी નું निर्माण करवामां आवेल छे। जेमां दरेक बिल्डिंगो पण बनाववामां आवेल छे अने अलग अलग प्लॉट में प्राकृतिक खेतीना दरेक सिद्धांतों ने आधारित कई रीते प्राकृतिक खेती वधारेमां वधारे सरलताथी करी शकाय तेना रोजे रोज अवनया प्रयोगों पण अहीं करवामां आवे छे। जे आप जोई शको छो कि अहीं सोलर सिस्टम पण लगाववामां आवेल छे, ड्रीपनी पण व्यवस्था छे, फुवारानी पण व्यवस्था करवामां आवेल छे। जे आप जोई शको छो अने आवो सुंदर नजारो कारण के जेना माताजीना सानिध्यमां ते रोज दरेक स्टूडंट होय, अहींना प्रोफेसर होय, डॉक्टर होय, दरेकने सवारे उठतानी साथे ज महाकाळीना दर्शन थाय कबूर उपर ए पण अहीं बाजुमां ज छे ते आप जोई शको छो। अने एकदम सुंदर वातावरण में शांत वातावरण में आ विश्वनी सौ प्रथम नेचरल फार्मिंग सायन्स यूनिवर्सिटी अहीं आपणा गुजरात में बनवामां ज्यारे आवी छे त्यारे आपणे जो प्राकृतिक खेती अपनाववामां थोड़ुंक पण मोडुं करीशुं तो आपणे खरेखर भविष्य में पछताવાનો वारो आवशे। कारण के आपणा माटे तो बहु सरलता छे, आपणा गुजरात में ज छे, यूनिवर्सिटी अहींया छे अने आपणा जे भविष्य में आपणा बाळको छे तेमने डॉक्टर बनाववाने बदले, एंजीनियर बनाववाने बदले अहीं प्राकृतिक खेती में कॉलेज में एडमिशन लेवडावशो तो भविष्य में ए पण प्राकृतिक डॉक्टरो बनशे। आ प्राकृतिक डॉक्टरो दरेकनुं स्वास्थ्य सारुं रहे ए माटेना तमाम प्रयत्नों करीने भविष्य में गुजरात ज नहीं परंतु भारत में अपनी आ गुजरात नेचरल फार्मिंग सायन्स यूनिवर्सिटी में आववा माटे अपने हालोल थी पावागढ़ रोड पर हाईवे पर जे हालोल तालुकानी तालुका कोर्ट नवुं बिल्डिंग बनेल छे अने एक्जेक्ट बाजू में आ यूनिवर्सिटी नो गेट आवेलो छे। जे आप जोई शको छो त्यांथी अंदर लगभग 100 एकड़ में पथरायेला यूनिवर्सिटी નું निर्माण काम पण अत्यारे पूरजोश में चाली रह्युं छे। जे आप जोई शको छो अने अमुक काम पूर्ण पण करवामां आवेल छे जेमांथी गर्ल्स होस्टेल जे
આપ જોઈ શકો છો એકદમ આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ એવી ગર્લ્સ હોસ્ટેલ પણ બનવામાં આવેલ છે, જ્યાં અહીં આપણા દીકરીઓ રહી અને અભ્યાસ કરી શકે તે માટે. અને આ સામે જે બિલ્ડિંગ દેખાય છે આપને તે બોયઝ હોસ્ટેલ છે, કે જે છોકરાઓ માટે પણ અલગ હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. અને એની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં અહીં કોલેજ ભવનનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે, જે આપ જોઈ શકો છો. જેથી કરીને આપણા જે બાળકો અહીં ભણવામાં આવે છે એમને ક્યાંય પણ બહાર જવાની જરૂર રહેતી નથી, ભણવાનું પણ અહીં અને રહેવાનું પણ અહીં. કારણ કે આ યુનિવર્સિટીની સંચાલન અને માર્ગદર્શક એવા આ યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર સી.કે. ટીમ્બડિયા સાહેબ સતત 24 કલાક આ કાર્ય માટે અહીં ઉપસ્થિત રહીને નાનામાં નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીને બાળકોને કઈ પ્રકારનું સારું એવું પ્રાકૃતિક શિક્ષણ મળી રહે તેમના તમામ પ્રયાસો સાહેબશ્રી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને યુનિવર્સિટીનું કામ તો સાહેબશ્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે, પણ દરેક એફપીઓ કે કઈ રીતે આગળ વધે તેના પણ તમામ પ્રયાસો માનનીય ડૉક્ટર સી.કે. ટીમ્બડિયા સાહેબશ્રી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. કારણ કે આપણો જે એફપીઓ કેડીબી બનાસકાંઠા એફપીઓ બનાવેલો છે તેની ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એજન્સી તરીકે ગુજરાત નેચરલ ફાર્મિંગ સાયન્સ યુનિવર્સિટી હાલોલ છે. કારણ કે આપણે એફપીઓમાં જે પણ કંઈ ગ્રાન્ટ આવતી હોય તે યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી આપણને મળે છે. તેથી યુનિવર્સિટીનો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય તો આપણા માટે એક આનંદની વાત છે કે સૌ પ્રથમ કેડીબી બનાસકાંઠા ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડને પ્રથમ આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, જેના ભાગરૂપે આજે અહીં પણ આપણે આવેલા છીએ. તો પ્રાકૃતિક ખેતીમાં દરેક ખેડૂતો વધુમાં વધુ જોડાય, પ્રાકૃતિક ખેતી કરે અને પોતાના બાળકોને અહીં યુનિવર્સિટીમાં ભણવા માટે મોકલે તેવી એફપીઓ તરફથી વિનંતી કરવામાં આવે છે. જય ગૌ માતા. અહીં આપ જોઈ શકો છો આ સામે બિલ્ડિંગ જે છે તે યુનિવર્સિટીની મેન ઓફિસ એટલે કે વીસી સાહેબની ઓફિસ અને આખા સ્ટાફનું મેનેજમેન્ટ અહીંથી કરવામાં આવે છે. અને આ યુનિવર્સિટીની બીજી શાખા અમરેલી જિલ્લામાં પણ આવેલી છે, જ્યાં પણ અત્યારે લગભગ 50થી ઉપર બાળકો ત્યાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તો જે ખેડૂતોને જે પણ જગ્યાએ નડક પડે તો તેમના બાળકોને ત્યાં તેઓ ભણવા મોકલી શકે છે. અને વધુમાં આપને એક બતાવવા માંગીશ કે યુનિવર્સિટીના હેડ અને વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબ શ્રી માનનીય ડૉક્ટર સી.કે. ટીમ્બડિયા સાહેબ તેમનું નિવાસસ્થાન પણ અહીં જ છે, જે આપ જોઈ શકો છો. એકદમ એક્ઝેક્ટ માતાજીના સાનિધ્યમાં શ્રી મહાકાળીમાં પાવાગઢ સાનિધ્યમાં સાહેબશ્રીનું અહીં નિવાસસ્થાન છે. જેથી સાહેબશ્રી 24 કલાક યુનિવર્સિટીમાં જ હોય છે અને આ ખરેખર માર્ગદર્શન 100% દરેક બાળકોને પૂરેપૂરું મળી રહે તેવા સાહેબશ્રી દ્વારા તમામ પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. લગભગ ઘણા ભવન અને બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ ગયા છે અને અમુક બિલ્ડિંગોનું કામ અત્યારે પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, જેથી લગભગ આગામી 2 વર્ષમાં આખી યુનિવર્સિટીનું તમામ બાંધકામ પૂર્ણ થઈ જશે એવી માહિતી મળેલ છે. અને બીજી તો એક અહીં ખુશીની વાત એ છે કે અમે અહીંયા જ્યારે આવ્યા 2 દિવસથી અહીંયા છીએ અને દરેક જે બાળકો છે અહીંયા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તો તેમને મળ્યા અને પૂછ્યું તો લગભગ 60થી 65% બાળકો આપણા એટલે કે વાવથરા જિલ્લા અને બનાસકાંઠાના છે. બહેનો અને ભાઈઓ કરીને ટોટલ 65%થી વધુ બાળકો આપણા બનાસકાંઠા અને વાવથરાજના છે. જેથી આપણા જિલ્લામાં તો હવે દરેકને ખબર પડી ગઈ છે કે પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવવી પડશે અને આવનાર સમયમાં વધુમાં વધુ
બાળકો બનાસકાંઠા અને વાવથરાજના અહીં અભ્યાસ કરવા આવે તેવી આપણા એફપી તરફથી પણ દરેકને અહીં આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. જય ગૌ માતા.